It is lecture number 3. Today we are going to talk about project management tools and techniques. So let's see what are the contents are. So first of all, we are going to talk about project management tools, then project time management tools, Gantt charts and how to draw Gantt charts, network diagrams, how to draw a network diagram, and critical path analysis and how to find the critical path. So this is you have to be focused throughout the lecture because there are so many new things. I know these things will be novel for you. Project management tools. We all prefer graphics, images, or any other type of visual representation over plain text. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් text ගොඩකට වැඩිය ගොඩක් කැමති graphics, images නැත්නම් presentation එකක් වගේ ඊට පස්සේ අපි දැන් කියනවා මේ blackboard presentations කියලා ඒ වගේ animations තියෙන ඒවට තමයි මිනිස්සු ගොඩක් කැමති. හේතුව තමයි text ගොඩක් කියවනවට වැඩිය පින්තූරයකින් සම්පූර්ණ පිටුවක තියෙන දෙයක් එක පින්තූරයකින් කියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. So that is why we need graphics, images, and animations. Plain text is no fun and cannot retain our attention for a long span of time. Sometimes it is difficult to understand as well. So it is obvious that it is beneficial to use diagrams to showcase complex relationships or structures. Then, උදාහරණයක් විදියට බලන්න කොරෝනා ලෙඩ්ඩු ගැන කියනවනේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් හොස්පිටල් එකෙන් ඩිස්චාර්ජ් වෙලා තියෙනවද කොච්චර ප්‍රමාණයක් අද වෙනකොට වාර්තා වෙලා තියෙනවද රෝගීන් කී දෙනෙක් මැරිලා තියෙනවද කියන එක සමහරක් channels වල දැන් graph විදිහට පෙන්නනවනේ දැන් අපිට ඔය ඕවා අංක විදිහට පෙන්නනවට වැඩිය ගොඩක් ලේසියිනේ graph එකකින් පෙන්නනකොට එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ලෙඩ්ඩු වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ ඩිස්චාර්ජ් කරපු අය සහ දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන ලෙඩ්ඩු අතර අනුපාතය කොච්චරක්ද එතකොට අපිට මේ වගේ graph එකක් නැත්නම් pie chart එකක් ඒ වගේ එකක් දැක්කම අපිට එකපාර හිතා ගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ විස්තරය ගැන. ඒ කියන්නේ විස්තරයක් අංක විදිහට කියවනවට වැඩිය graphical representation එකක් මගින් අපිට සෑහෙන විස්තර එකපාර ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. So that is why we need images and animations over plain text. Project management is a challenging task with many complex responsibilities. But fortunately, there are many tools available to assist with accomplishing the task and executing the responsibilities. අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ project management එක කියලා කියන්නේ හරි challenging task එකක්. මොකද ඒක අපි කිව්වා project manager ට ඒක headache එකක්. ඇත්තටම risky දෙයක්නේ. project එක පටන් ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ හරිම කාලාන්තරයේදී ඒක ඉවර කරන්න ඕන. ඒක හරියට resources ටික හරියට කළමනාකර ගන්න ඕන. budget එක කළමනාකරණය කරන්න ඕන. එතකොට මේක ඇවිල්ලා challenging task එකක්. So some require a computer with supporting software, while others can be used manually. සමහරක් වෙලාවට අපි දේවල් පාවිච්චි කරනවා මේ අපේ project management එකකදී වැඩ පහසු කරගන්න සමහරක් වෙලාවට softwares පාවිච්චි කරනවා. ඒකම අපි manually කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. තාමත් ලංකාවේ නම් ගොඩක් වෙලාවට manually කරන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට පිට රටවල එහෙම නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ පහසු කරගන්න softwares පාවිච්චි කරනවා. ලංකාවේ අයට software එකක් පුරුදු කරන්න සෑහෙන කාලයක් යනවනේ. So they prefer the old method and the manually method rather than the softwares. But using softwares, we can take accurate outputs. අපිට හරියටම විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් reliable outputs ගන්න පුළුවන් softwares පාවිච්චි කරාම. Project managers should choose a project management tool that best suits their management style. Project manager ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ මොන වගේ tool එකක් එයාගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරනවද කියලා. So popular time management tools. So time management tools කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් කලින් කතා කරානේ triple constraint theory ගැන එහෙම. ඒකේ අපි කතා කරා time එක. time එක කියන එක හරිම වැදගත් කියලා අපි කිව්වනේ. ඒතර මේ time එක manage කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අපිට tools තියෙනවා. සම්පූර්ණ project එකක durability එක. පටන් ගැනීමේ සිට අවසානයේ දක්වා කොච්චර කාලයක් පවතිනවද කියන එක
සහ ඒ අදාළ කාලාන්තරවලදී අපි මොන වගේ කොටස්ද ඉවර කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ඒ විදිහට අපි ටයිම් ටේබල් එකක් අනුගමනය කරේ නැත්නම් වෙන්නේ අපිට හරිම වෙලාවෙදි ඉවර කරගන්නත් බෑ අපේ බජට් එක ඇලොකේට් කරගන්නත් බැරි වෙනවා සහ ස්කෝප් එකට වැඩේ කරන්නත් බැරි වෙනවා සෝ ටයිම් එක මැනේජ් කරන ටූල්ස් තියෙන එක අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් ඒ වගේම මේ අපි ඉස්සල්ලාම වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි අපේ සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇඳ ගන්නවා ඉවර කරන දවස පටන් ගන්න දවස ඒ අතරතුර කාලයේදී මොන වගේ වැඩද කරන්නේ මේ හැමදේම අපි ඇඳ ගන්නවා. අපි කියවනේ චිත්‍රයකින් පෙන්වන එක ගොඩාක් වැදගත් මේ වචන වලින් සහ අකුරු වලින් පෙන්වනවට වඩා කියලා. සෝ අපි බලමු එකින් එක මෙන්න මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ටූල්ස් මොනවද මේවා කොහොමද අපි ඇඳගන්නේ මේ වගේ මේ මොනවද අපි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ මොනවද කියලා අපි බලමු. මෙන්න තියෙනවා Gantt chart. මේවා අඳින ටූල්ස් ගොඩාරියක් තියෙනවා. ganchart.com ඊට පස්සේ lucid charts මේ හැම එකෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් Gantt chart එකක් අඳින්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් simply manually උනත් Gantt chart එකක් අඳින්න. ඉස්සෙල්ලාම බලන්නකෝ මේ example එක පොඩ්ඩක්. activity එකක් තියෙනවා. දැන් activities හතරක් තියෙනවානේ A B C D කියලා. එතකොට A කියන task එක ඉවර වෙලා තමයි අපි B කියන task එක පටන් ගන්න ඕනේ. මේ දෙවෙනි column එක දිහා බලන්න. A කියන ටාස්ක් එක කොහොමද පටන් ගන්න ඕන? වැඩේ පටන් ගන්නකොට A කියන එක්කෙනාගෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඒතකොට එයාට දවස් දෙකක කාලයක් යනවා. ඒ දවස් දෙක ඉවරුණාට පස්සේ තමයි ඒ කියන්නේ A කියන එක්කෙනා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි B කියන ටාස්ක් එකක් පටන් ගන්න. B කියන ටාස්ක් එකට දවස් 3ක් යනවා. B කියන ටාස්ක් එක ඉවරුණාම තමයි අපි ළඟට C කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්න. එයාට දවස් 4ක් යනවා. C ඉවරුණාට පස්සේ අපි D කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්නවා. ඒකට දවස් 3ක් යනවා. සමහරක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ ඇක්ටිවිටීස් ඕවර්ලැප් වෙන්න. ඒ කියන්නේ එක ඇක්ටිවිටි එකක් කරන අතරේ තව ඇක්ටිවිටි එකක් පටන් ගැනීමේ chance එක අපිට තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට. දැන් මේ එක්සැම්පල් එකේ හැටියට එක ටාස්ක් එකක් ඉවරුණාට පස්සේ තමයි අනිත් ටාස්ක් එක හැම වෙලාවම පටන් ගන්න. මේ ප්‍රෙඩෙසර් කියන එකෙන් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ ටාස්ක් එකක් ඉවර වෙලාද අනිත් ටාස්ක් එක පටන් ගන්නෙ ඒ ටාස්ක් එකත් එක්කමද අනිත් ටාස්ක් එක පටන් ගන්නෙ කියන කාරණාව. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම මේ දෙවෙනි කොලම් එක ෆලෝ කරන්න ඕන Gantt chart එකක් අඳින්න කලින්. දැන් බලන්නකො chart එක. activity එක අරන් තියෙනවා y අක්ෂයට. duration එක නැත්නම් time එක අරගෙන තියෙනවා x අක්ෂයට. හැම වෙලාවෙම time එක අපි ගන්න x අක්ෂයට. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් activity එක හැම වෙලාවෙම එන්න ඕන y අක්ෂයට කියලා. ඒක බෙදාගෙන තියෙනවා දැන් ඩියුරේෂන් කියන එකේ අපි මේක බෙදා ගන්න කලින් ඩියුරේෂන් කියන එකේ දීලා තියෙන දවස් ගාන අනුවනේ. ඒතකොට සම්පූර්ණ මෙතන ගිහිල්ලා තියෙනවා 5 දවස් 12ක කාලයක් ගිහින් තියෙනවා සම්පූර්ණම ටාස්ක් එක ඉවර කරන්න. එතකොට ඩියුරේෂන් කියන එක අපි පටන් ගන්නෙ බිඳුවෙන් ඉවර කරන්න ඕන දින 12න්. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ අපි මේ x අක්ෂය බෙදා ගන්න ඕනේ සමාන කොටස් 12කට. හේතුව තමයි සම්පූර්ණ දින ගාන 12යි. කොහොමද මම 12යි කියලා කිව්වේ? මේ ඩියුරේෂන් එකේ ටාස්ක් හතරට ගිහින් තියෙන දින ගාන වෙන වෙනම එකතු කරලා. 3යි 2යි 5යි 5යි 4යි 9යි 9යි 3යි 12යි. ආන් මේ විදිහට. එතකොට ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා හතරක්. ඒක අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් සමාන කොටස් හතරකට A B C D කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නවා A කියන ටාස්ක් එක. එතකොට එයාට ගිහිල්ලා තියෙනවා දින දෙකක්. එතකොට බලන්න මේ දෙක කියන තැනට වෙනකන් අපි මේ පුංචි ඉරි කෑල්ලක් අඳිනවා. ඒ කියන්නේ ටාස්ක් A කියන එක්කෙනා දින පළවෙනි දිනේත් කරනවා දෙවෙනි දිනෙත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෙඩෙසර් කියන එක්කෙනා කියනවා ටාස්ක් A කියන එක්කෙනා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි ටාස්ක් B කියන එක්කෙනා පටන් ගන්න කියලා. ටාස්ක් A කියන එක්කෙනා ඉවරුණාම B පටන් ගන්නවා නම් දවස් දෙකකට පස්සේ B කියන ටාස්ක් එක දින 3ක් යනවා. මේ තියෙන දින 3ක්. එතකොට 1 2 3. දින 3ක් ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණම දින 5ක් දැනට ගිහින් තියෙනවා B කියන ටාස්ක් එක ඉවර වෙනකොට. දැන් ඔන්න අපි ඉන්නේ මේ 5 වෙනි දවසේ. B කියන ටාස්ක් එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් C කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්න. C කියන ටාස්ක් එකට දින 4ක් යනවා. එතකොට ඒ දින 4 අපි ගණන් ගන්නේ මේ 5 වෙනි දවසේ ඉඳලා.
ඒ කියන්නේ දින 9 වෙනකන් C කියන ටාස්ක් එක ඇදෙනවා. මේ දින 9න් පස්සේ අපිට පුළුවන් D කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්න. එයාට දින 3ක් යනවා. 9 ඉඳලා 12 වෙනකන් සම්පූර්ණයෙන් අපි කරන්නේ D කියන ටාස්ක් එක විතරයි. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් මේ ටාස්ක් හතරට දින 12ක් ගිහින් තියෙනවා. The Gantt chart is a project management tool assisting in the planning and scheduling of projects of all sizes, although they are particularly useful for simplifying complex projects. මේක ඕනම જાතිය ප්‍රොජෙක්ට් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. නමුත් ඉස්සර තමයි අපි මේක හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරේ. දැන් මීට වඩා හොඳ ටූල්ස් තියෙනවා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරන. නමුත් මේක තාමත් පාවිච්චි වෙනවා. Project management timelines and tasks are converted into a horizontal bar chart showing start and end date as well as dependencies, scheduling and deadlines, including how much of the task is completed per stage and who is the task owner. This is useful to keep tasks on track when there is a large team and multiple stakeholders when the scope changes. දැන් අපි දන්නවනේ එක එක කොටස එක එක ටීම් මෙම්බර්ට බාර දෙනවා. එතකොට එයාට වෙන වෙනම ඩෙඩ්ලයින් එකක් දෙනවා. අපිට පුළුවන් ගාන් chart එකක් පාවිච්චි කරලා එක එක ටාස්ක් එක කරන්නේ කවුද? එයාට කොච්චර දවසක් ගිහින් තියෙනවද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩේ අවසන් වෙලා තියෙනවද? මේ කියන හැම කාරණාවක්ම එක glance එකකින් හොයාගන්න. As it's in a bar chart format, it is possible to check on progress with a quick glance. You can easily see what the various activities are, when each activity begins and ends, how long each activity is scheduled to last, where activities overlap with other activities, and by how much, the start and end date of the whole project. මේ තියෙන්නේ අපිට Gantt chart එකක් දිහා බැලුවම මෙන්න මේ කරුණු ටික හොයාගන්න පුළුවන්. මොනවද activities, ඊට පස්සේ ඒවා පටන් ගන්න කවද්ද, ඉවර වෙන්නේ කවද්ද, කොච්චර ප්‍රමාණයකටද ඒක තියෙන්නේ, කොච්චර කාලයක් තිස්සේ එක activity එකක් continue වෙනවද, ඊට පස්සේ activities overlap වෙනවද, ඒ කියන්නේ එක activity එකක් ඉවර වෙන්න කලින් තව activity එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්ද, ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ project එක start කරන දවස සහ ඉවර කරන දවස. මේ ටික ඔක්කොම අපිට Gantt chart එකකින් එක පාරක් බැලුව සැනින් හොයාගන්න පුළුවන්. A Gantt chart shows what has to be done, the activities, and when, the schedule. අපි ඉස්සල්ලාම ඇන්දානේ Gantt chart එක. ඒකේ ඔයාලට මතකයි activities කියන එක y අක්ෂයට ගත්තා, time එක ගත්තා මේ x අක්ෂයට. ඒ විදිහට තමයි අපි Gantt chart එක හැම වෙලාවම අඳින්නේ. එතකොට simply Gantt chart එකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොන activities ද අපි කරන්නේ මොන කාලයක් ඇතුළතද. කාලය සහ activity කියන දෙක තමයි Gantt chart එකකින් පෙන්නන්නේ. මෙන්න තියෙනවා complex Gantt chart එකක්. අර මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ simply අඳින විදිහ. මේක දිහා බලන්නකෝ. සතියේ දවස් 5 ඒ කියන්නේ වැඩ කරන සතියේ දවස් 7ම අරගෙන තියෙනවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ වැඩේට යන දින ගාන වෙන වෙනම පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්නකෝ ඩියුරේෂන් එක, ටාස්ක් නේම් එකක් තියෙනවා, පටන් ගන්න කවද්ද, අවසාන වෙන්නේ කවද්ද. මේ තියෙන ටූල් එකක් මාර්ගෙන් ඇඳපු එකක්. දැන් අපි ඉස්සල්ලාම ඇඳේ මැනුවලිනේ. ඒ කියන්නේ අපි විස්තරේ බලාගත්තා. අපි මේ පෑනකුයි කොලේකුයි අරගෙන ඇඳා. නමුත් මේකෙදි අපිට පුළුවන් මේ ඔටෝ ජෙනරේටඩ්. අපිට දෙන්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් ඩේට් එක, එන්ඩ් ඩේට් එක සහ ටාස්ක් නේම් එක. එතකොට ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ එහා පැත්තේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා වගේ රූපයක් අපිට ඇඳලා දෙනවා. හරිම ලේසි. ඒකයි අපි ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ganchart.com කියන එක පුළුවන් නම් ගිහින් බලන්න සයිට් එකට. ඒකේ free tools දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට Gantt chart එකක් අඳින්න. ඊට පස්සේ lucid chart කියන එකෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ tools ගොඩාක් තියෙනවා. අපිට මේ ඕනනම් Excel පාවිච්චි කරලා වුණත් මේක අඳින්න පුළුවන්. So this is how we draw a Gantt chart. Why do we use Gantt charts? Establish the initial project schedule. Who is going to do what, when and how long will it take? අර කලින් කිව්වා වගේ. කවුද කරන්නේ, කීයටද කරන්නේ, කීයටද ඉවර වෙන්නේ, කොච්චර කාලයක් යනවද. Allocate resources. Ensure everyone know who is responsible for what. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් කරාරින්න බෑ. Gantt chart එකේ සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නනවා මොන වැඩේ කවුද කරන්නේ, එයාට කොච්චර දවසක් අවශ්‍යයිද, මේ හැමදේම පෙන්නනවා. Make project adjustments. The initial plan will need many adjustments. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට සමහර කොටස් තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක සමහර ටාස්ක්
තියෙනවා ඒකට ටික කාලයක් අරගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා අපි හිතමු මෙහෙම ටාස්ක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ටාස්ක් දෙකම ඉවරුනාම තමයි ඊළඟ ටාස්ක් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අර කලින් කිව්ව ටාස්ක් අපි හිතමු A සහ B කියලා. ටාස්ක් A එක දවස් 3කින් ඉවර වෙනවා. ටාස්ක් B එක දවස් 10කින් ඉවර වෙනවා. නමුත් දවස් 10 අවසානයේදී තමයි අපිට ටාස්ක් C එක පටන් ගන්න වෙන්නේ. මොකද අර දෙකම ඉවර වෙන්න ඕන ටාස්ක් C කියන එක කෙනා පටන් ගන්න. එතකොට ඔය හිතා ගන්න පුළුවන් නේද ටාස්ක් A කියන එක්කෙනාට දින 10ක කාලයක් තියෙනවා ඉවර කරගන්න. එයාට දීලා තියෙන දවස් 3ක් වුණාට ටාස්ක් B එකට දවස් 10ක් අපි ඇලොකේට් කරලා තියෙනවා නම් A සහ B කියන ටාස්ක් දෙකම ඉවර වෙලා නම් ටාස්ක් C කියන එක්කෙනා පටන් ගන්නේ ටාස්ක් B එක ඉවර වෙනකම්ම ටාස්ක් A ඉවර කරන්න කාලය තියෙනවා. So that is called the adjustments. We can make adjustments. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපිට flexibility එකක් අරගෙන task A කියන එක කෙනා වෙලාව අරගෙන කරන්න පුළුවන්. Monitor and report progress. Help you stay on schedule. Schedule එකට stick වෙලා ඉන්න කාලේ හරිම deadline එකට අපිට project එක බාර දෙන්න අපිට reports generate කරන්න පුළුවන් මේ Gantt chart එකක් through. Control and communicate the schedule. Clear visuals for stakeholders and participants. Display milestones. Milestones කියලා කියන්නේ මොකක් මේක ඉවර වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද මේක පටන් ගන්නෙ කොයි වෙලාවද දන්නේව තමයි milestones කියන්නේ. Identify and report problems. As everything is depicted visually, you can immediately see what should have been achieved by a certain date, and if the project is behind schedule, you can take action to bring it back on course. සමහරක් වෙලාවට අපිට අර ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකත් එක්ක කාලේ ඉතිරි වෙන්න පුළුවන්. අපිට එන්නේ ඒ වගේවා කාලේ ඉතිරි වෙනකොට අපිට පුළුවන් අර වැඩි ඒ කියන්නේ ගොඩක් ફોකස් කරන්න ඕන ටාස්ක් එකකට අර ඉතිරි වෙන කාලය ඇලොකේට් කරන්න. සමහරක් වෙලාවට සමහර හේතුන් හින්දා අපි හිතමු කොරෝනා වගේ පැන්ඩමික් එකක් ආවම ඒ වගේ වෙලාවට කරන ටාස්ක් එක හරියටම on time අපිට කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් Gantt chart එකක් දිහා බැලුවම හරි මෙන්න මේ ටාස්ක් එක අපි කරන කාලයට සහ බාර දෙන්න ඕන කාලයට කලින් අපිට ඉවර කරගන්න බෑ. ඒ අපේ ටයිම් ලයින් එක පාස් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කරුණු අපිට හොයාගන්න පුළුවන් Gantt chart එකක් දිහා බැලුවම. මෙන්න තියෙනවා Gantt chart එකක් හදන ක්‍රමය. ඉස්සල්ලාම අපි scoop එක හොයා ගන්න ඕන. Gather the team and review the approved scoop baseline, which consists of 3 components: scoop statement, workbench breakdown structure, WBS dictionary. මේක අපි දන්නවනේ scoop එක මොකද්ද දන්නවා, WBS එක දන්නවා. The project team member should confirm that the scoop baseline address 100% of the project scoop. Scoop එක හරියටම address වෙලා තියෙන්න ඕන මේක පටන් ගන්න කලින්. Scoop එක අනුව තමයි අපි Gantt chart එකක base එක හදාගන්නේ. Create activities using a technique called decomposition. Decomposition කියන්නේ කොටස් වලට වෙන් කර ගන්නවට. The project team breaks down each WBS work package into activities. එතකොට අපි දන්නවා WBS එකකින් අපි කරන්නේ කොටස් වලට වෙන් කරගන්න එකනේ activities ටික. Just like when creating the WBS work package, the team needs to set roles for creating schedule activities. The final schedule needs to be the one that is effective and efficient. Too many activities can be as bad as too few. අපි WBS එක ඉගෙන ගන්නකොට දැක්කා අර හට් එකක් සම හට් එකක් හදන හැටි දැක්කානේ. කොටස් විදිහට වහල ගහනවා, ඊට පස්සේ බිම සකස් කරනවා, ෆවුන්ඩේෂන් දානවා, ඊට පස්සේ වටේ ලස්සන කරනවා, ඊට පස්සේ කරන්ට් එක දෙනවා. මේ අපි ඒ එක්සැම්පල් එක දිහා බැලුවානේ. ආන් ඒ වගේ පුංචි ටාස්ක් වලට අපි මේ ලොකු වැඩක් නැත්නම් මුළු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බෙදා ගන්නවා. එහෙම කරපුවාම අපිට ලේසි පුංචි කොටස් වලට කාලය ඇලොකේට් කරගන්න. සහ මොන වගේ ටාස්ක්ද ඕවර්ලැප් වෙන්නේ, මොන වගේ ටාස්ක්ද වෙනම කරන්න පුළුවන්, මෙන්න මේ වගේ ටැබ්ස් තියා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ සම්පූර්ණම ප්‍රොජෙක්ට් එක ටාස්ක් වලට කඩාගත්තම. It is also important to identify deadlines and milestones while decomposing the project. ඒ කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ටාස්ක් එක මොන කාලේ ඉවර කරන්න ඕනද, මේ ටාස්ක් එක මොන කාලයට කලින් දෙන්න ඕනද, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි මේ work breakdown structure එක හරහා හොයාගන්න.
මෙන්න තියෙනවා අපි කෑලි වලට වෙන් කරන හැටි. task 1, task 1 completion, task 3 බලන්නකෝ. අපි අර කලින් ඉරියන්ද වගේම තමයි. එතකොට මේ අපි මේවා tools softwares මගින් අඳිනකොට මේගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලි පෙන්නනවා. අපි අප්ඩේට් කරනවනේ හැම වෙලේම. මේ day 1 වලට අපි කරපු task එක මොකද්ද? day 2 වලට කරපු මොකද්ද? task එක එතකොට එයා ඔටෝමැටිකලි පෙන්නනවා. බලන්න මේ task 3 කියන එක ඉස්සරහා රතු පාට dot එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඩෙඩ්ලයින් එක පාස් වෙලා. ඒ කියන්නේ හරිම වෙලාවට එයාව ඉවර කරන්න බැරි වෙලා. මේ tool එකක් අපි පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය තමයි එයා අපිට notify කරනවා අපි ඉන්න තැන ගැන. Step 3, sequence activities. Every activity is related to one or more other activities. Every activity except the first and last has a relationship with the predecessor, what has to be done before, and a successor. A සහ B කියන එකේන task A ඉවර වෙලා තමයි task B පටන් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ task C කියන එකේන task B පටන් ගෙන මැදකදී පටන් ගන්න පුළුවන්. ආන් ඒ වගේ ඒවට තමයි අපි predecessor and successor කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ හැම ඇක්ටිවිටි එකක් අතරම මේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ සමහර ඒවා තියෙනවා එකක් ඉවරුනාම පටන් ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා එකක් මැදදී පටන් ගන්න පුළුවන්. තවත් සමහර ඒවා තියෙනවා task 1 ඉවර වෙන්න ඕන ඊළඟ එක පටන් ගන්න. සමහර tasks තියෙනවා මේ task 2 3 4 5 එකට කරන්න පුළුවන්. So likewise, there are relationships between each and every activity. Sequencing activities means placing the activities in the right order using the right relationships. There are 4 types of relationships. අපි බලමු මොනවද relationships here. Finish to start cannot start the successor activity until the predecessor is finished. පළවෙනි එක්කෙනා ඉවර වෙනකන් ඊළඟ එක්කෙනා පටන් ගන්න බෑ. Start to start cannot start the successor activity until the predecessor has started. කලින් එක්කෙනා පටන් ගන්නකම් එයාව පටන් ගන්න බෑ. Start to finish cannot finish the successor activity until its predecessor has started. අර කලින් එක්කෙනා පටන් ගන්නකම් දෙවෙනි එක්කෙනා ඉවර කරන්න බෑ. Finish to finish cannot finish the successor activity until its predecessor has finished. කලින් එක්කෙනා ඉවර වෙනකම් ඊළඟ එක්කෙනා ඉවර කරන්න බෑ. මේ වගේ relationships තියෙනවා. Relationship 1 and 2 are the most commonly used. පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි තමයි අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ. Finish to start is a sequential relationship and start to start is typically a parallel or overlapping relationship. ඒ කියන්නේ finish to start කියලා කියන්නේ එකක් ඉවර වෙනකොට එකක් පටන් ගන්න જાති ඒවා. Start to start කියලා කියන්නේ parallel එකක් යන ගමන් අනිත් එක්කෙනා කරගෙන යන්න පුළුවන්. Task name, publication, planning, writing, editing, creating artwork, final changes, printing, paper to printers. මේ තියෙන පොතක් print කරනවා කියලා හිතන්නකො නැත්නම් පත්තරයක් ගන්න හැටි කියලා. So there are 2 kinds of relationships here. One to one. ඒ කියන්නේ එකක් ඉවර වෙනාට පස්සේ තව එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට එකක් කරගෙන යන අතරේ තව එකක් ගිහින් තියෙනවා parallel වෙලා. මේ relationships දෙක තමයි ගොඩක් බහුලවම පාවිච්චි වෙන්නේ Gantt charts වලදී. මේ දෙකම මෙන්න මේ රූපේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක දිහා බැලුවම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණම මේ ටාස්ක් එක ඉවර පටන් අරන් තියෙන්නේ කවද්ද ඊට පස්සේ ඉවර වෙන්නේ කවද්ද කොච්චර කාලයක් ගිහින් තියෙනවද එකින් එක ටාස්ක් එකකට කොච්චර කාලයක් ගිහින් තියෙනවද මොන ටාස්ක් එක මේ මොන වගේ ටාස්ක් අතරදීද පටන් ගන්න පුළුවන් ඒතර මොන වගේ ටාස්ක්ද එක ටාස්ක් එකක් ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ මොන වගේ ටාස්ක් වලටද වැඩිපුර කාලයක් ගිහින් තියෙන්නේ අන්න මේ හැමදේම track down කරන්න පුළුවන් Gantt chart එකක් ඇඳලා. Then the step 4 is estimate resources. Before the duration can be estimated, resources must be identified and estimated. Resources include labor, material, and equipment. There are several estimating techniques used, including analog, parametric, 3-point, and bottoms up. ඒ කියන්නේ අපි කලිනුත් කතා කරානේ resource allocate කරන එක හරිම වැදගත් කියලා. ඒක labor වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ද්‍රව්‍යමය දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් උපකරණමය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි හරියටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට සමහර වැඩවලට පාවිච්චි කරන උපකරණම තවත් ටාස්ක් එකකට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ අර කලින් කියපු ටාස්ක් එක ඉවර වෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ ඊළඟ ටාස්ක් එක පටන් ගන්න. මොකද අර equipment එකම ඊළඟ එකටත් පාවිච්චි කරන්න තියෙන හින්දා.
එතකොට ගාන් chart එකක් අපි ඇඳාම අපිට පුළුවන් අර resources හරියට allocate කරගන්න. දැන් අනිත් තවත් ටාස්ක් එකකට මේ අර කියන උපකරණ අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අර ටාස්ක් එක පළවෙනියට කිව්ව ටාස්ක් එක ඉවර වෙනකන් තවත් වෙන වැඩක් allocate කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර උපකරණේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙනත් වැඩක් අපිට ඒ කාලය තුලදී මේ arrange කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට resource allocate කරන්නත් Gantt chart එකක් හරිම වැදගත්. Estimate durations. Duration is the time between the start and end of an activity. Review the resources, relationships, and sequencing. Then estimate the duration for each activity. The same estimation techniques used for estimating resources can be used to estimate durations, but make sure you identify constraints, which are limitations and restrictions on an activity. Duration එක කියන එක දන්නවනේ. මේ වැඩේට ගත වෙන කාලය. එතකොට අපි වැඩේට ගත වෙන කාලය ගැන allocate කරනකොට පටන් ගන්න දවස සහ අවසාන වෙන දවස ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. මොකද activities එක activities වලට දින බෙදලා දානකොට අපේ duration එක මාසයක් නම් එක activities වලට කොටස් බෙදලා දානකොට අපි මාස එකමාරක් යනවා නම් අපේ සම්පූර්ණ වැඩේ ඉවර වෙන්නේ. ඒක හරිම estimation එකක් නෙවෙයි. මේ අපි task වලට allocate කරන. එතකොට අපේ duration එක අපේ deadline එක ගැන හිතේ තියාගෙන තමයි අපි අර WBS එකේ එක activities වලට දින සහ කාලයන් වෙන් කරන්න ඕන. So estimate duration කියලා කියන්නේ අපි අදාළ කාලයට හරිම දවස් ගාන වෙන් කර ගන්න ඕන අපේ deadline එක ඇතුළත. Develop schedule. Create the Gantt chart by loading all information into a project management software tool. Review the schedule and ensure that all schedule risks have been addressed. Check that response plan and schedule contingencies have been included. A typical way to address schedule contingencies is to add buffers at the activity level, the project level, or both. A buffer is an activity with no resources or scope to provide additional time and reduce schedule risks. Resource optimization techniques such as resources smoothing or leveling are used to create realistic schedules. Review and approve the schedule. The approved Gantt chart schedule become right. Schedule එකක් develop කරනවා කියන එක මේක දැන් කියවුවම තේරෙනවනේ මේ සම්පූර්ණ කියන්නේ එකම ටික තමයි. Gantt chart එකකින් අපි දන්නවා දැන් අපිට පුළුවන් activities කඩලා වෙන් කරගන්න. ඒ activities වලට වෙන වෙනම යන කාලය හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා overlap වෙනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද අපි ඒවට මේ උපකරණ පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ schedule කියන එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ review the schedule and ensure that all schedule risks have been addressed. Check that response plan and schedule contingencies have been included. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපිට මේ සිද්ධ වෙනවා අර ගැටුම්. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට මේ අත්‍යවශ්‍ය plans තියාගන්න වෙනවා සමහර task ඉවර කරන්න. හරිද? ඒකයි අපි මේ buffer එකක් add කරනවා කියලා කියන්නේ activity level එකකට. A buffer is an activity with no resources or scope to provide additional time and reduce schedule risks. මේකෙදි අපි කරන්නේ schedule එකේ risk එක අඩු කරනවා සහ ඒකට additional time එකක් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි හිතමු මේක ඇත්තටම අපි අර නිකන් අපි හිතන්නකෝ sticky note එකක් අලවනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙන්න මේ වැඩේ මෙන්න මේ දවස වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඉවර කරලා තියෙන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි අපි පොඩි schedule එකක් දාගන්නවා. හරි. මෙන්න මේක මෙන්න මේ වෙද්දි ඉවර වෙන්න ඕන. මොකද මෙන්න මේකට අරන් තියෙන උපකරණය ඊළඟ එකටත් අවශ්‍ය වෙන හින්දා. අන්න ඒ වගේ අපි පුංචි බෆර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වැඩේ කරගන්න තවත් වෙන පාත් එක්කුත් අපි හොයාගෙන තියාගන්නවා. හදිසියෙවත් අපි හිතමු දැන් ඒ උපකරණය පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඊළඟ තවත් එකකට අර වැඩේ තවමත්
කරගන්න බැරුව තියෙනවා නම් අපි contingency plan එකක් හදනවා මේ ඊළඟ ටාස්ක් එක හදා කොහොමද කරන්න කියලා. එක්ක අපි වෙනම මේ equipment එකක් කුලියට අරගන්නවා නැත්නම් ඒක outsource කරනවා මොනවාම හරි අපි second plan එකක් තියාගන්න. So that is why we need a schedule and that is why we develop a schedule during this step 6. So now we are going to talk about network diagrams. මේක පොඩ්ඩක් හොඳට අහගන්න. මේ මොකද මේක ටිකක් අලුත් මාතෘකාවක් සහ මේ අලුත් වැඩක් මේ කරන්නේ. ඒ හින්දා හොඳට කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්න. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ අර දිගට යන එකක් නේ network එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ අඳින්නේ සම්පූර්ණ ටාස්ක් කොහොමද එකිනෙක මත රඳා පවතින්නේ ඒ වගේ ඩියුරේෂන්ස් මොනවද මේ කියන ඔක්කොම දාලා අඳින chart එකක් තමයි මේ network diagram එකක් කියලා කියන්නේ. මේක නිකන් example එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේකේ activities තියෙනවා, predecessors තියෙනවා, සහ duration එකක් තියෙනවා. activity A, B, C, D, E සහ F. right? activities තියෙනවා 6ක්. එතකොට බලන්න A කියන ටාස්ක් එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි B පටන් ගන්න තියෙන්නේ. A ඉවර වුණාට පස්සේ C පටන් ගන්න පුළුවන්. B කියන ටාස්ක් එක ඉවර වුණාම D පටන් අරගෙන C කියන එක්කෙනා ඉවර වුණාම E පටන් අරන් E සහ D කියන දෙන්නම ඉවර වුණාම තමයි F කියන එක්කෙනා පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන පුංචි ඩයග්‍රෑම් එක දිහා. A කියන එක්කෙනා ඔයා දැන් මෙන්න මේ වගේ chart එකක් අඳිනකොට අනිවාර්යෙන් මේ predecessor කියන කොටස තමයි බලන්න ඕනේ. A කියන එක්කෙනා ඉවර වුණාට පස්සේ B කියන එක්කෙනා සහ C කියන එක්කෙනා එකපාර පටන් අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ predecessor එකේ A කියන එක්කෙනා ඉවර වුණාම තමයි B සහ C පටන් අරන් තියෙන්නේ. right? ඒතර A ඉවර වුණාම B සහ C පටන් ගන්නවා. B ඉවර වුණාම D පටන් අරගෙන B එක ඉවර වුණාට පස්සේ D කියන එක්කෙනා පටන් අරගෙන C කියන එක්කෙනා ඉවර වුණාම E කියන එක්කෙනා පටන් අරන් C ඉවර වුණාම E කියන එක්කෙනා පටන් අරන් මේක ඉස්සෙල්ලාම ඇඳ ගන්න. එතකොට මේක පටලැවෙන්නේ නැහැ. D සහ E ඉවර වුණාම තමයි F කියන එක්කෙනා පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේක අපි network diagram එකකට අඳිනකොට මෙන්න මේ වගේ කෑලි 6කට ඉස්සෙල්ලාම වෙන් කර ගන්නවා. පුංචි කොටු 6කට වෙන් කර ගන්න. මේකේ උඩ එකේ ලියනවා උඩ මැද එකේ activity එක ඊළඟ එකේ ලියනවා ඒකේ duration එක. හරිද? මේ ඉතිරි කෑලි ගැන දැන් මේ හිතන්න එපා. අපිට මේක ඉතිරි කෑලි ඕන වෙනවා critical path එක හදනකොට. හරිද? ඔන්න A කියන ටාස්ක් එක පටන් අරගෙන දැන් මෙන්න මෙයාම තමයි අපි දැන් මෙතන අඳින්නේ. හොඳේ? වෙනසක් නැහැ. මෙයාම තමයි අපි මෙතන අඳින්නේ. A කියන ටාස්ක් එකට දින 5ක් යනවා. B කියන ටාස්ක් එකට දින 4ක් යනවා. C කියන ටාස්ක් එකට දින 5ක් යනවා. D ට 6ක් යනවා. E ට 3ක් යනවා. F ට 4ක් යනවා. මේක ඇඳගත්තම අපිට මේක අඳින්න ලේසි. මොකද අපිට නිකම්ම කොටු ටිකක් අඳින්න විතරයිනේ තියෙන්නේ. So just focus on this one first. මේ predecessor කියන එක්කෙනා පාවිච්චි කරන්න ඕන හැම වෙලාවෙම අපි මේ වගේ network diagram එකක් අඳිනවා. predecessor කියන එක්කෙනා දිහා බලන්න හැම වෙලාවෙම මොකද එයා තමයි අපිට කියන්නේ මොන task එක ඉවර වුණාමද මොන task එක පටන් ගන්න කියලා. හරිද? එයා ගාව තමයි dependency එක තියෙන්නේ. එයා තමයි කියන්නේ මොන වගේ relationship එකක්ද මෙයාට තියෙන්නේ කියලා. ඒක 1 to 1 නැත්නම් එකක් ඉවර වුණාම එකක් පටන් ගන්න එකක්ද එකක් අතරේ පටන් ගන්න එකක්ද එතකොට මේ B සහ C කියන දෙන්නම A කියන එක්කෙනා ඉවර වුණාමනේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. A කියන ටාස්ක් එක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි B සහ C කියන දෙන්නම පටන් අරන් තියෙන්නේ. B සහ C ඉවර වෙනාම තමයි D සහ E පටන් අරන් තියෙන්නේ. D E ඉවර වුණාම තමයි F කියන එක්කෙනා පටන් අරන් තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. කතාවක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අර duration එකයි task activity එකේ number එකයි දාගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. So this is a network diagram. A project network diagram is a visual representation of the workflow of a project. අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ඔය visual representations ගැනනේ.
A network diagram is a chart that is populated with boxes noting tasks and responsibilities. මම අර ඉස්සල්ලාම ඔයාලට මේකේ example එක කියා දුන්නේ ඒකයි. නැත්තම් මේක මම කියාගෙන යනකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. හරිද? So that is why I just gave you the example first. Example එකෙන් කියා දෙන්න ලේසි. දැන් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. So network diagram එකේ අපි දාන්නේ activity එක සහ duration එක. හරිද? අපි Gantt chart එක ඇන්දෙත් activity එක සහ duration එක අරගෙන ඒ වගේමයි මෙතනදී අපි boxes පාවිච්චි කරනවා ඊතල පාවිච්චි කරනවා. කෙලින්ම අපි ගන්නේ task එක සහ duration. Therefore, the project network diagram is a way to visually follow the progress of each phase of the project life cycle to its completion. සම්පූර්ණම වැඩේ ඉවර වෙන විදිහ ගැන විස්තරයක් තමයි මේකේ දීලා තියෙන්නේ. A network in project management displays the duration of project activities and the dependencies between activities graphically or as a table. මේකේ මම කියවේ predecessor කියන එකෙන් හැම වෙලාවෙම dependencies තමයි දක්වන්නේ. ඒ dependency එක අනුව සහ project එකේ duration එක අනුව activity එක කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක මේ network diagram එකක් හරහා අපිට කියලා දෙනවා. Project managers use a network diagram to track the project, allowing them to see the project progress of each activity. Then they can share the status with the rest of the project management team. This is especially helpful for those who better understand information that is delivered visually. මේක ඒ කියන්නේ project management ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් මෙන්න මේක දැක්කා කියලා පේන්නේ නැහැ. නමුත් Gantt chart එක පොඩ්ඩක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. subject එක නොදන්න කෙනෙක්ට උනත්. නමුත් මේක චුට්ටක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. network diagram එකක් අර්ථ දක්වනකොට. For those team members, project network diagrams will help with the performance of their task and increase the project's productivity. Productivity එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ performance වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ network diagram එකක් through. Another aspect of the network diagram is that it literally illustrates the project scope. Scope එක illustrate කරනවා. That's because the project network diagram collects all the activities, milestones, and deliverables defined on the work breakdown structure of the project. මේ work breakdown structure කියන එක හැම එකකදීම අපිට use වෙනවා. එතකොට අපි activities ටික ගන්නට කඩාගන්නේ WBS එක හරහා. ඊට පස්සේ WBS එකෙන් තමයි අපි සම්පූර්ණම ලොකු විශාල project එකක පුංචි items වලට කැලි කඩාගන්න. The critical path method, CPM, and the program evaluation and review technique PERT are good examples of how to use network diagrams in project management. දැන් අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්නවා මේ CPM කියන කැලල. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි network diagram එක දැනගෙන ඉන්න ඕන CPM එකක් අඳින්න. Project managers use these methods to estimate the duration of the project and create a project schedule. එතකොට මේ schedule එක මේ දාගන්න එක සහ මේ duration එක estimate කරන එක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් network diagram එකක් හරහා. Types of network diagrams. Project schedule network diagram can be divided into two types, the arrow diagram method and the precedence diagram method. ADM saha PDM here. As expected, the arrow diagram method or activity on arrow network diagram uses arrows to represent the project activities, with the tail of the arrow being its start and the point the finish. පටන් ගන්න කොටසේ තියෙන tail එක head එක තියෙන arrow එකේ ඉවර වෙනකොට. The length of the arrow is the duration of the activity. The arrow connects nodes or boxes that are milestone symbols of the start and finish of the activity in sequence. මේ arrow එකේ length එකෙන් තමයි duration එක මනින්නේ. PDM method or activity on node network diagram. Each node or box in an activity. There are arrows, but in this case, they represent the relationship between the activities. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කිව්වේ arrow method එකේදී arrow එකේ length එකෙන් තමයි duration එක තීරණය වෙන්නේ. මේකෙදිත් අපි arrow එකක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේ arrow එකෙන් නිකම්ම අපි කරන්නේ අර මේ relationship එකක් හදන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ එකකට එකක් connect කරන්න විතරයි මේකේ arrows පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ arrow එකෙන් length එකක් duration එකක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. That relationship can be one of the following. Finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. මේක ගැන අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. මතකයිනේ?
දැන් බලමු කොහොමද network diagram එකක් අඳින්නේ කියලා. First, you need to understand the chronological order in which activities need to be executed and define the network diagram start and end point. හැම වෙලාවම අපි ඉස්සලාම් බලන්න ඕනේ මොකක්ද අවසානයේ මොකක්ද ආරම්භය. ආරම්භය සහ අවසානයේ ඉස්සලාම් බලන්න. When you are plotting your diagram, use arrows that go from left to right. හැම වෙලාවම වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට යන්න. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා තමයි යන්නේ. That's how people read in the West, and the diagram should intuitively follow that pattern. අනිවාර්යයෙන්ම diagram එක ඒ pattern එක follow කරන්න. You'll want to make the diagram as clear and easy to discern as possible. That means don't clutter the page with arrows that cross one another. තේරෙනවනේ? එකක් කැපෙන්න එකක් අඳින්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවකවත්. In fact, any arrow that used for directional purpose should be straight, but the length of time that an arrow represents shouldn't be determined by its length. Arrow එකේ length එකෙන් අපි මේ time එක මේ decide කරන්නේ නැහැ. නමුත් arrow එක අර ණයා ගියා වගේ අඳින්න නැහැ. අපි කෙලින්ම arrow එකක් අඳින්න ඕන. ඒකේල ඔයාලා ruler පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් arrow එක straight වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා try එකක් දෙන්න ඕන මෙන්න මේකට network diagram එකක් අඳින්න. මේ activity name එකට ඔයාලා කැමති නම් ABCD කියලා දාගත්තත් කමක්. මෙන්න තියෙනවා critical path method එක. මේකෙත් අපි අඳින්නේ network diagram එකම තමයි, වෙනසක් නැහැ. මේකේ ඔයාලට මතකයිද අපි මේ network diagram එකේදී කොටු 6ක් ඇඳා. ඒ කොටු 6ම අපි මේකේදී fill කරනවා. The critical path method is one of project management techniques used to accurately schedule all project activities. What you'll be actually doing is calculating the critical path, the shortest route to project completion, and arranging tasks accordingly. It's also a great way to establish task dependencies. Make a critical path method එකේදී තියෙන විශේෂම දේ තමයි Gantt chart සහ network diagram දෙකේම නිකන් එක වගේනේ. අපි schedule එකක් ගැන දැක්කා. ඊට පස්සේ time duration එකක් ගැන දැක්කා. ඊට පස්සේ overlapping මොකක් ඉවරුණා මොකක් පටන් ගන්න පුළුවන්ද ඒ ටික දැක්කා. But here in critical path method අපිට පුළුවන් මොකක්ද shortest path එක වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් කුඩාම මාර්ගය මොකක්ද දිගම මාර්ගය මොකක්ද ඊට පස්සේ ඒව අතර තියෙන dependencies මොනවද ඊට පස්සේ මොන වගේ task වලට අපිට වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්ද මේ ඔක්කොම ගණන් වලින් හදන්න පුළුවන්. We can calculate each and everything in CPM. CPM is best suited to more complex projects with a lot of task dependencies. However, just like with WBS and Gantt charts, you can use them as tools, not just as project management techniques. බලන්නකො මේක හොඳට අහගන්න. මොකද මේකේ එක කොටසක් හරි අවුල් වුණොත් එහෙම ඔක්කොම වර්ධිනවා. Okay. Knowing the scope of the project, you can divide the work structure into the list of activities. අපි ඒක දන්නවනේ. Activities වලට කඩා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ sequences හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකේ network එක ඇඳ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකේ time intervals ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ critical path එක අපි හොයනවා. හරිද? මෙන්න මේක තමයි අපි අර ඇඳපු කොටු 6. Earlier start, duration, earliest finish. Earliest start කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවටද අපිට කලින්ම මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් දවස මොකද්ද? කොච්චර කාලයක් යනවද? එතකොට ඉවර කරන්න පුළුවන් අවම දවස මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඊළඟ මේ row එකේ අපි දානවා activity name එක A B C මොකක් හරි. ඊට පස්සේ later start. ඒ කියන්නේ මේක මේ සම්පූර්ණ කොටුව අපි පුරවන්නේ ඉස්සරහට එකපාරක් යනවා ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ටාස්ක් එක මියුරුනාට පස්සේ ආපහු අපි හැරිලා ආපහු වෙනවා. ඒකෙදි තමයි මෙන්න මේ යට කෑල්ල අපි පුරවන්නේ. latest finish, float, latest start. float කියලා කියන්නේ මේ කොච්චර දින ප්‍රමාණයක් අපිට වැඩියෙන් හම්බ වෙනවද කියන එක. මේක අපි කරනකොට තේරෙයි මොකද්ද කියලා.
just go through the boxes. Earliest start, duration, earliest finish, activity label, latest start, float, latest finish. එතකොට මෙන්න මේ equation එක අපිට උවමනා වෙනවා. ඔයාලට equation නම් සෑහෙන පාඩම් කරනවානේ. Just remember this one. Earlier start පළවෙනි එකේ පළවෙනි ටික බලන්න. Earlier start කියන එකට duration එක එකතු වෙලා එකකින් එකක් අඩු වුණාම තමයි earliest finish වෙන්නේ. මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා වෙනවා අපිට ගාන හදාගෙන යන්න. හරිම ලේසි. පළවෙනි දෙක එකතු කරා එකකින් එකක් අඩු කරා ඊළඟ එක එනවා. එච්චරයි. Right. So we are going to start. There's an arrow. Arrow එකේ point වෙලා තියෙන්නේ A කියන task එකට. ඉස්සලාම A කියන task එක පටන් ගන්නවා. එයාගේ duration එක 5යි. හරිද? A කියන task එක ඉවරුනාම B කියන task එක සහ C කියන task එක පටන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? B කියන task එකේ දින 5ක් තියෙනවා. C කියන task එකට දින 10ක් යනවා. එතකොට B සහ C කියන task දෙකම ඉවරුනාම D කියන task එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට දින 15ක් යනවා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ project එක ඉවර වෙනවා. A කියන task එක දවස් 5කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මේක චුට්ටක් මොලෙන් කල්පනා කරලා කරන්න ඕන වැඩක්. A කියන task එක දින 5කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සඳුදා ඉඳලා සිකුරාදා වෙනකොට ඔන්න ඉවර කරා. හරි. ඊට පස්සේ සිකුරාදා පුළුවන් task B එකයි task C එකයි දෙකම පටන් ගන්න. එතකොට ඔන්න ඔයාලට පේනවද task B එකට දින 5යි task C එකට දින 10යි. හරිද? Okay. I got another answer, right? Right. Very good. Very good. I can't see the label. Yes, 30 days. The answer is 30 days. අයියේ. C කියන task එක දින 10ක් අතරතුරදීනේ කරන්නේ. C කියන task එක කරන අතරතුර තමයි B කියන task එක කරන්නේ. එතකොට අර දින 10 ඇතුළත තමයි B කියන task එකේ දින 5 යන්නේ. වෙනම අමුතුවෙන් දින 5ක් නෙමෙයි එතනට යන්නේ. මේ task දෙකම එකට සිද්ධ වෙන වැඩ දෙකක්. හොඳට තේරුම් ගන්න. A කියන task එකට දින 5ක් ගියා. No problem. That is totally fine. ඒක හරි. ඊට පස්සේ B සහ C කියන task දෙකක් තියෙනවා. ඒ task දෙකම එකම වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ C කියන එකට යනවනේ දින 10ක්. මේ දින 10 ඇතුළත කාලයේදී තමයි මේ B කියන එක්කෙනත් සිද්ධ වෙන්නේ. එයාට වෙනමම දින 5ක් එන්නේ නැහැ. ඒ දින 5 කවුන්ට් වෙන්නේ අර C කියන දින 10 ඇතුළත. එතනට සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ දින 10යි. ඒ දින 5 කවුන්ට් වෙන්නේ C කියන දින 10 ඇතුළත. එතකොට එතනට සම්පූර්ණයෙන් යනවා දින 10ක්. එතකොට මුල් දින 5යි පස්සේ දින 10යි දින 15යි D කියන ටාස්ක් එක ඉවර කරන්න දින 15යි ඔක්කොම දින 30යි. මේ තියෙන network diagram එක. අපිට ටාස්ක් එකයි duration එකයි predecessor එකයි දුන්නම අපි මෙන්න මේ වගේ network diagram එකක් ඉස්සල්ලාම අඳිනවා. අපි හිතමු ඔයාට නිකන් මේ වගේ table එකක් දීලා ඔයාට කියනවා critical path method එක use කරලා මේකේ critical path එක හොයන්න. එහෙම කිව්වම අපි ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ network diagram එක ඇඳ ගන්න ඕන. network diagram එක ඇඳ ගන්නකොට හොඳට කල්පනා කරලා task එක සහ duration එක මෙන්න මේ විදිහටම දාලා අදින්න. දැන් ඔන්න ඔයාට equation එක ඕන වෙනවා. අපි මේ මැද කොටුවනේ පුරවලා තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි දවසේ පටන් ගන්නවා. පළවෙනි කොටුවෙන් අපි දාන්නේ පටන් ගන්න දවස. day 1 එකේදී පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ duration එක තියෙනවා දින 5ක්. දැන් මේකට අපි equation එක දානවා පළවෙනි දවසේ එකතු කිරීම duration එක අඩු කිරීම 1. 5යි 1යි 6යි 6න් එකක් අඩු කරාම 5යි. දැන් පස්වෙනි දවසෙන් තමයි පළවෙනි A කියන task එක ඉවරුනේ. එතකොට අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ ඊළඟ task එක 6 වෙනි දවසේනේ. ඒක තමයි early start එක. B කියන task එක පටන් ගන්න වෙන්නේ 6 වෙනි දවසේ. 6යි 5යි 11යි 11න් එකක් අඩු වුණාම 10යි. A කියන task එක ඉවරුනාමනේ අපිට C කියන task එක පටන් ගන්න. එතකොට පටන් ගන්න පුළුවන් කලින්ම දවස තමයි 6 වෙනි දවස. 6 වෙනි දවසේ පටන් ගත්තා. 6යි 10යි එකතු කරාම 16යි 16න් එකක් ගියපුවම 15යි. එතකොට C කියන task එකට නේද වැඩිපුරම දින ගාණක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ දවස් 15ක් යනවනේ
මේ ඉවර වෙන්න C කියන ටාස්ක් එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා දවස් 15ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා C කියන එක්කෙනා ඉවර වෙන්න. ඒතර 16 වෙනි දවසේ තමයි අපිට D කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්න වෙන්නේ. අපි B ව නෙමෙයි සලකන්නේ C කියන එක්කෙනාව තමයි සලකන්නේ. මොකද C ඉවර වෙන්න ඕන D කියන එක්කෙනා පටන් ගන්න. B ඉවර වුණා කියලා D කියන එක්කෙනා පටන් ගන්න බෑනේ. සම්පූර්ණ දවස් 10ක් ගියාට පස්සේ තමයි D කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට 16 කියන එක එන්න ඕන පළවෙනිම කොටුවේ earliest start when is 16 16යි 15යි එකතු කරාම 31යි 31කින් එකක් අඩු කරාම 30යි. පළවෙනියටම පටන් ගන්නවා. A කියන ටාස්ක් එකට දින 5ක් යනවා, B කියන ටාස්ක් එකට දින 5ක් යනවා, C කියන ටාස්ක් එකට දින 10යි, D කියන කෙනාට දින 15ක් යනවා. එතකොට මේක දිහා නිකන් බලලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලම් තීරණය කරන්න ඕනේ. හරි. C කියන ටාස්ක් එකට දින 10ක් යනවා. C කියන ටාස්ක් එක කරන අතරේ තමයි B කියන ටාස්ක් එක කරන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ දින 10ක් යනවා මෙන්න මේ කොටස සම්පූර්ණ කරන්න. එහෙනම් මුළු ටාස්ක් එකම ඉවර කරන්න දින 30ක් යනවා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කොටු පුරවන්නයි යන්නේ. හරිම ලේසි. පළවෙනි දවසෙන් තමයි අපි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. දිනේ බිඳුව කියලා එකක් නැහැනේ දින 1. පළවෙනි දිනේ. පළවෙනි දිනේ තමයි අපි පටන් ගන්නෙ. එතකොට 5යි 1යි 6යි. 6න් එකක් අඩු කරාම 5යි. ඒ කියන්නේ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන 5 වෙනි දවසේ. දැන් දින 1 කියලා ගණන් ගත්තම පළවෙනි දිනේ, දෙවෙනි දිනේ, තුන්වෙනි දිනේ, හතර දිනේ, පස්වෙනි දිනේ. පස්වෙනි දිනේ කියලා කියන්නේ හරිනේ දින 5යි. පස්වෙනි දවසේ තමයි අපි වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන. ඩියුරේෂන් එක 5ක් වුණාට දින වලින් ගත්තම බලන්න පළවෙනි දිනෙත් එක්කම ගණන් කරපුවම හරියටම පස්වෙනි දිනේනේ අපි වැඩේ ඉවර කරන්න ඕන. නැතුව අර ඩියුරේෂන් එක කියන එක නා එකතු කරාට එන 6 නෙවෙයි අපි මෙතනට දාන්නේ. එයාගෙන් එක්කෙනෙක් අඩු කරලායි දාන්න ඕන. ඒතර පස්වෙනි දවසේදී තමයි ඒ කියන ටාස්ක් එක ඉවර වෙන්නේ. එතකොට ඉවර වුණාම ඒ දවසේ අපිට කියන්න බෑනේ ඒ දවසේ මොන වෙලාවට ඉවර වෙයිද කියලා. So we are starting the next activity in the 6th day. 6 වෙනි දවසෙන් තමයි අපි ඊළඟ එක පටන් ගන්න. 6යි 5යි 11යි 11න් එකක් අඩු කරාම 10යි. හරි නේද? හරි. දැන් C කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්නෙත් 6 වෙනිම දවසේ. මොකද මේ දෙන්නම් parallel activities දෙකක්. 10යි 6යි එකතු කරාම 16යි 16න් එකක් අඩු කරාම 15යි. ඒ කියන්නේ 15 වෙනි දිනේදී තමයි B කියන ටාස්ක් එකත් ඉවර වෙන්නේ C කියන ටාස්ක් එකත් ඉවර වෙන්නේ. 16 වෙනි දවසේ තමයි අපි ඒකට D කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්නෙ. 16යි 15යි 31යි 31න් එකක් අඩු කරාම 30යි. So 30 වෙනි දවසේ තමයි සම්පූර්ණම A B C D කියන ටාස්ක් හතරම ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ටාස්ක් A එක තියෙනවා. පළවෙනි දවසේ පටන් ගන්න. නිකන් ගණන් කරන්නකො. 1 2 3 4 5. 5 කියලා කියන්නේ හරියටම 5 වෙනි දවස. හරිද? ඒතකොට ඩියුරේෂන් එක 5ක් කියලා කියන්නේ ගණන් කරලා බලන්න හැම වෙලාවෙම 1 ඉඳලා 5ට ගියාම දවස් 5ක් කියන එක හරියටම එන්නේ සඳුදා ඉඳලා සිකුරාදා වගේ. එතකොට එතන දවස් 5යි. හරිද? එතකොට අපි ඉක්වේෂන් එක මෙතනට පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි අපි නැත්තම් මේ 5 කියන එක්කෙනා එකතු කරලා මෙතන දවස් 6ක් කියලා ගණන් කරොත් එහෙම වැඩේ ඉවර වෙන්නේ මේ සෙනසුරාදා දවසේ. එහෙම නැහැ. දවස් 5 කවුන්ට් වෙන්නේ සිකුරාදාට. එහෙම හිතන්නකෝ. එතකොට ටාස්ක් A එක ඉවර වෙනවා දවස් 5ක් ගියපුවාම. ඔන්න සිකුරාදා වෙනකොට ඉවරයි කියලා හිතන්නකෝ. හරි. සිකුරාදා ඉවර වුණාම අපි සෙනසුරාදා පටන් ගන්නවා ටාස්ක් B එක. ටාස්ක් B එක පටන් ගන්නකොට ටාස්ක් B එකට දින 5ක් යනවා. ටාස්ක් B එකත් එක්කම අපි ටාස්ක් C එක පටන් ගන්නවා. ඒකට දින 10ක් යනවා. ඒ ටාස්ක් C එක දින 10ක් යනකොට ඒ අතරේනේ අපි ටාස්ක් B එක කරන්නේ. එතකොට ඒකට වෙනම අමුතුවෙන් දවස් 5ක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අර දවස් 10 ඇතුළත තමයි මේ ටාස්ක් B එකත් සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට දවස් 10 කියලා කියන්නේ කවද්ද? සෙනසුරාදා, ඉරිදා, සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා, සඳුදා. සඳුදා වෙනකොට ටාස්ක් C එක ඉවරයි. ටාස්ක් C එක ඉවර වෙනකොට ඒ අතරේ දවස් 5ක් යනකොට ටාස්ක් B එක ඉවරයි. තේරෙනවද දැන්? ටාස්ක් B එක සහ ටාස්ක් C එක එක වෙලාවට මේ කරගෙන යන වැඩ දෙකක්. These are parallel. මේ දෙක ඇවිල්ලා අර relationship 2 වල ටාස්ක් එකක්. එතකොට දවස් 10 යනකොට ටාස්ක් B එකයි C එකයි දෙකම ඉවර වෙලා අපි පටන් ගන්නවා ටාස්ක් D එක.
ඒ කියන්නේ අඟහරුවාදා අපි ආයෙ පටන් ගන්නවා ටාස්ක් D එක. ඒකට දින 15ක් යනවා. දැන් තේරෙන්න ඕන. So did you understand 0009? Do you have any questions so far? දැන් තේරුණාද? මේ තේරුණා නම් තේරුණා කියන්නේ නැත්නම් මම ආයෙ කියන්නම්. -1 කියලා කියන්නේ අපි මේ equation එකනේ. මේ තියෙන අපි equation එක. -1 ගන්නේ දැන් අර මන් දින ගණන් කරන්න කිව්වේ. දැන් ඔයාලා බලන්නකෝ. දැන් අපි හිතමු අපි පළවෙනි දවසෙන් පටන් ගන්නවා කියලා. පළවෙනි දවසෙන් පටන් ගන්නකොට දැන් මේ සඳුදා කියලා හිතන්නකෝ පළවෙනිම දවස. අපි වැඩේ පටන් ගන්න පළවෙනි දවස තමයි සඳුදා. එතකොට සඳුදා ඉඳලා දවස් 5ක් යනවා කියලා කියන්නේ සඳුදා ගණන් ගන්නවනේ. සඳුදාත් එක්කමයි ගණන් ගන්නෙ. ඒකයි ඩියුරේෂන් එකට පළවෙනි දවසේ එකතු කරලා එකක් අඩු කරන්න හේතුව තමයි අර දවස් 5 මේ සිකුරාදා වෙනකොට දවස් 5 හැදිලා තියෙනවා. නැත්තම් අපි මේ 5යි 1යි 6යි කියලා ගත්තම අපි සෙනසුරාදාටත් යනවා. සෙනසුරාදා යනවා කියලා කියන්නේ තව දවසක් වැඩියෙන් කවුන්ට් වෙලා තියෙනවා. සඳුදාත් අපි වැඩ කරනවා, අඟහරුවාදාත් වැඩ කරනවා, බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා. ඒ දවස් 5 කියලා කියන්නේ සඳුදා ඉඳලම. ඒකයි අපි ඒ එකක් අඩු කරන්න හේතුව. නැත්තම් 5යි 1යි 6යි වෙනවනේ. තේරුණාද? 0053. So can you understand now? නිකන් ගණන් කරලා බලන්නකො සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා. ඒකට තමයි දවස් 5ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි දවස කියලා පටන් ගත්තට ඒ පළවෙනි දවසෙත් අපි වැඩ කරනවානේ. So it counts. ඒකත් දවසක් විදිහට ගණන් කරනවා. ඒකයි අපි එකක් හැම වෙලාවම අඩු කරන්නේ. නැත්තම් අපි පළවෙනි දවසත් එක කවුන්ට් කරලා අර දවස් 5ක් එකතු කරපුවාම දවස් 10ක් වෙනවා එතන. එතකොට duration එක පිටපනිනවනේ. So that is why we reduce 1. So this is your equation. You need to remember that equation. Earliest start එකට duration එක එකතු කරලා එකක් අඩු කරාම තමයි earliest finish එක එන්නේ. හරිද? මේක මතක තියාගන්න. So that is your equation. හරි. දැන් අපි මේ ටික පිරෙව්වනේ. මේ ටික පුරවගත්තට පස්සේ දැන් අපි ආපහු trace back කරන්න ඕන. එතකොට මේක හැම වෙලාවෙම උඩ තියෙන ටික ආපහු copy වෙනවා. මේ අන්තිම කොටුවේ ඉඳලා අපි දැන් ආපහු පිටිපස්සට එන්න හදන්නේ. පළවෙනි කොටුවේ ඉඳලා ඉස්සරහට ගියා. දැන් ආපහු මේ කොටුවේ ඉඳලා පිටිපස්සට එනවා ඉතිරි ටික පුරව ගන්න. 30 කියලා කියන්නේ ඉවර කරන්න පුළුවන් කලින්ම දවස. හරිද? 16 කියලා කියන්නේ ඉවර වෙන දවස. එතකොට උඩ පේලියයි යට පේලියයි අතර වෙනස තමයි මේ ඩියුරේෂන් මේ ෆ්ලෝට් එක කියලා අපි මැදින් දාන්නේ. මේ බිඳුවයි කියලා දාලා තින්නේ ඒක. හරිද? මෙන්න මේකේ හැටියට latest finish කියලා කියන්නේ දින 30. දින 30මනේ අපිට දින 30න් තමයි ඉවර කරන්න වෙන්නේ. එතකොට latest start කියලා කියන්නේ දින 16. ඒ කියන්නේ අවසාන ටාස්ක් එක අපිට ඉවර කරන්න පටන් ගන්න වෙන්නේ දින 16 වෙනි එකකින්. 16 වෙනි එකෙන් තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. දින 30ක් යනකම් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද අපි ඩෙඩ්ලයින් එකට වැඩේ බාර දෙන්න ඕනනේ. ඒ හින්දා දින 30කින් දින 30ක් ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕන. එතකොට මේ උඩ තියෙන ටිකම මේ යට එකටත් කොපි කරන්න. 15 හැරෙන්න. 15 කියලා කියන්නේ අපේ ඩියුරේෂන් එකනේ. එතකොට මේ බිඳුව ආවේ 30න් 30ක් අඩු කරාම බිඳුවයි 16න් 16ක් අඩු කරාමත් බිඳුව. ඒ විදිහට තමයි මෙතනට මේ ෆ්ලෝට් කියන එක අපි හදන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ටාස්ක් C එක අපි දැන් කිව්වා අනිවාර්යෙන් ටාස්ක් C කියන එක්කෙනා ඉවර කරන්නේ දින 10ක් ඇතුළතනේ. ඒ දින 10 ඇතුළත ඉවර කරනකොට B කියන ටාස්ක් එකත් අපි ඉවර කරනවානේ. එතකොට C කියන එක්කෙනාගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අංක ටිකමයි 15ටත් එන්නේ. 15 කියන එක්කෙනාමයි මේ earliest finish, earliest
මේ ෆිනිෂ් මේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ 6 වෙනි දවසේ ඒකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට බලන්න B කියන එක්කෙනා B කියන එක්කෙනාගේ අපිට 15 වෙනි දවස වෙනකම්ම කල් ගන්න පුළුවන් අපිට B කියන එක්කෙනා කරන්න. මේක දැන් මොලෙන් කල්පනා කරන්න ඕන වැඩක්. මම කොච්චර කිව්වත් ඔලුවට යන්නේ නැති වෙයි සමහරුන්ට. මේක පොඩ්ඩක් ආපහු හිතන්න. ඒ කියන්නේ C කියන එක්කෙනා දවස් 15ක් ඇතුළත අපිට ඉවර කරලා දෙන්න ඕනනේ. නමුත් B කියන එක්කෙනාට යන්නේ දවස් 15යිනේ. හැබැයි එයාට පුළුවන් 15 වෙනි දවස වෙනකම්ම කල් ගන්න. මේක හරියට අපි හිතමු අපි රෙස්ටොරන්ට් එකකට යනවා. අපි යනවා අපේ යාළුවෝ 3 දෙනෙකුත් එක්ක කරගෙන රෙස්ටොරන්ට් එකකට. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා හිමීට කන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වේගෙන් කනවා. දැන් මේ වේගෙන් කන එක්කෙනාට තව වැඩකට යන්න තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙයා දැන් හිතා ගන්නවා හරි. දැන් ඒ කියන එක්කෙනා කාලේ ඉවර වෙනකම් මං ඉන්න එපා. නැත්තම් ඒකේ මේ මැනස් නැති වෙනවනේ. කලින් නැගිටලා යන එක. හරි. ඒ කියන එක්කෙනාට කණ්ඩ උපරිම විනාඩි 30ක් යයි. ඒ විනාඩි 30 ඇතුළත මට කාලය ඉවර කරන්න පුළුවන්. මට යන්නේ විනාඩි 10යි. සම්පූර්ණයෙන් හැමදේම කාලා ඔක්කොම ඉවර කරන්න. එනකොට අරයට එයා වටපිට බල බල හිමීට කණ්ඩ යන විනාඩි 30ක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ විනාඩි 30 ඇතුළත B කියන එක්කෙනාට කාලය ඉවර කරන්නත් පුළුවන් C කියන එක්කෙනාට කාලය ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේ B කියන එක්කෙනා දන්නවා දැන් එයාට ඊළඟ වැඩේට යන්න විනාඩි 30ක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ විනාඩි 30 ඇතුළත එයාට අපි හිතමු ෆෝන් කෝල් එකක් ආවා කියලා. එයා දන්නවා හරි මට විනාඩි 30ක් ඇතුළතනේ මං කන්නත් ඕන. මට විනාඩි 10ක් කෑමට ගියාට මට කාලය තියෙනවා විනාඩි 30ක්. මට කෝල් එක ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං ඒකට තව විනාඩි 10ක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මට තව වෙලා තියෙනවා. අරයා කාලය ඉවරනකම් මං ඉන්න එපා කොහොමද? ආන් ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. B කියන කෙනාගේ ටාස්ක් එක අර දින 10 ඇතුළත ඕන වෙලාවක ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා earliest finish වෙන්න ඕනේ 15 වෙනි දවසේ. B කියන එක්කෙනාට දින 10ක් 10 වෙනි දවසේ එයාගේ වැඩේ කරලා ඉවරුණාට උඩ කොටුවේ බලන්න. එයාට 10 වෙනි දවසේ වැඩේ කරලා ඉවරුණාට එයාට 15 වෙනි දවස් වෙනකන් කල් තියෙනවා. මොකද C කියන ටාස්ක් එක ඉවර වෙන්න ඕන D කියන ටාස්ක් එක පටන් ගන්න. එතකොට 15 වෙනි දවස් වෙනකන් කල් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ ගාන හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. 15න් 5ක් අඩු වුණා ඒකට එකක් එකතු වුණා. බලන්න අපි මේ සමීකරණය. earliest start එකයි duration එකයි එකතු වෙලා එකෙන් එකක් අඩු වුණාම තමයි earliest finish එක එන්නේ. හරිද? ඒ වගේම sorry latest finish එකට float එක එකතු වෙලා එකක් එකතු වුණාම තමයි latest start වෙන්නේ. මේ සමීකරණයමයි එක කියන එක්කෙනා දැන් අපිට ඕන earliest start කියන earlier මේ latest start කියන එක්කෙනා හොයන්නනේ. එතකොට මේ දෙකම එකම සමීකරණය. එතකොට latest start plus float minus 1 සමානයි latest finish. එතකොට අපි හොයන්න ඕන latest start කියන එක්කෙනා නම් earliest finish එකට float එක earliest finish එකෙන් float එක අඩු කරලා එකට එකක් එකතු කරන්න ඕන. සමීකරණය දිහා බලන්න. අපිට ඕන latest start කියන එක්කෙනා හොයන්න. එතකොට latest start වලට float එක එකතු කරලා එකක් අඩු කරාම තමයි latest finish එන්නේ. එතකොට අපි හොයන්න ඕන latest start හින්දා සමීකරණය අපි තනි කර ගන්නවා latest start වලට latest finish minus float plus 1. එහෙම තමයි සමීකරණය හැදෙන්නේ. ඒ වගේ බලන්න 15 වෙනි දවසේ තමයි B කියන එක්කෙනා ඉවර කරන්න ඕනේ. එතකොට එයාගේ දින 5ක වෙනසක් තියෙනවා. මොකද 10 උඩ තියෙනවා 10 15 තියෙනවා යට. 15න් 10ක් අඩු කරාම 5යිනේ. එහෙම තමයි ෆ්ලෝට් එක හොයාගන්නේ අපි. ෆ්ලෝට් එක හොයාගත්තට පස්සේ 15න් 5ක් අඩු කරා ඒකට එක එකතු කරා 11යි. ඒ විදිහට තමයි ඒ කොටුව පුරවන්නේ. දැන් බලන්නකෝ ඒ කොටුව පුරවන්නේ කොහොමද කියලා ඒවල. එයා කොහොමත් ඒකමයි. පළවෙනි එක සහ අවසාන එක අනිවාර්යෙන්ම ඒ අංකම තමයි පහළට එන්නේ. හේතුව ඒ දෙන්න වෙනස් වෙන්න බෑනේ. ඒ දෙන්නට කිසිම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ දෙන්න අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්නත් ඕනේ. ඒ දෙන්න ඒ වෙලාවට විවර කරන්නත් ඕනේ. මේක අපහු ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් බලන්න මේ
සමහර වෙලාවට මේක පොඩ්ඩක් පටලැලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. ආපහු මේක චුට්ටක් බලන්න. දැන් මේ ලෙක්චර් එක ඉවරනාම අද දවස් ඇතුළත කොහොම හරි මේක ආපහු බලන්න. එතකොට තේරෙයි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. අර සමීකරණයට හැම වෙලාවෙම ස්ටික් වෙලා ඉන්න. මේ සමීකරණයෙන් තමයි අපිට මේ කොටු වල බැරි වෙන අංක ටික හොයාගන්න මේ සමීකරණය. එතකොට බලන්න අපිට තේරෙනවා දැන් මේකේ තියෙන දිගම මාර්ගය ඇවිල්ලා A C D. මොකද D කියන එක්කෙනා දින 5යිනේ. B කියන එක්කෙනා ඉවර වුණත් වැඩක් නැහැ. C කියන එක්කෙනා ඉවර වෙන්නේ නැත්තම්. එතකොට A C D කියන මාර්ගය තමයි මේකේ critical path එක. ඒකට තමයි වැඩිම කාලයක් ගත වෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ ඩයග්‍රෑම් එක දිහා බැලුවම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් B කියන ටාස්ක් එක කරන්න කල් වේලා ඇතුව අපිට කරන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද C කියන ටාස්ක් එකට දින 10ක් ගත වෙන හින්දා. මේ තියෙන ඔයාලගේ හෝම්වර්ක් එක මේකේ ක්‍රිටිකල් පාත් එක අඳින්න ඕනේ. ඒතකොට හෝම්වර්ක් දෙකක් තියෙනවා. දෙකම කරන්න කරලා තියාගන්න. මම ලබන සති උත්තරේ ඔයගලන්ට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේක ආපහු බලන්න. මේක තමයි ක්‍රිටිකල් පාත් එක වෙන්නේ. එතකොට ACD කියන මාර්ගය ABD කියන මාර්ගයේ ක්‍රිටිකල් පාත් එක වෙන්නේ නැහැ. හේතුව B කියන එක්කෙනාට දින 5යි ගත වෙන්නේ. C කියන එක්කෙනාට දින 10ක් ගත වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඉවර කරන්න දින 30ක් ගත වෙනවා. ඒ දින 30 ඇතුළත C කියන එක්කෙනා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම B කියන එක්කෙනා ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා මේකේ ක්‍රිටිකල් මාර්ගය වෙන්නේ ACD. This is called critical path method.